हाँ जी प्यारे बच्चों, जिवें तुहानूं पता है कि अपना पॉलिटी दे क्वेश्चन कर रहे हैं पंजाबी मीडियम दे विच। ये अपना तीजा लैक्चर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जिहड़े पंजाब एग्जाम दे लई, सारे पंजाब एग्जाम दे लई इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट कच्चे चक्के आपां ये क्वेश्चन तो टाइम घट कंज्यूम होवे, इसलिए आप वन लाइनर क्वेश्चन लए आ। बाद दे विच कुछ क्वेश्चन आप करांगे जिहड़े मल्टी चॉइस दे होणगे, ठीक है। ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए आप शुरू करते हैं जी। 51 किसी संविधान सोध के तहत सिक्किम नूं भारत का 22वां राज घोषित किया गया सी। अमेंडमेंट दसनी है, किनवीं अमेंडमेंट सीगी जी? ये सीगी 36वीं अमेंडमेंट 1975 दे विच जिहड़ी हुई सीगी, ठीक है। 52 क्वेश्चन है, भारत के किहड़े राष्ट्रपति दूजी पसंद सैकंड प्रेफरेंस के मतां की गणना के फलसरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त करने विच निर्वाचित होए? वी गिरी जी, ये सन वी गिरी। देखो सैकंड प्रेफरेंस हुंदी है, मतलब जिहड़ा प्रेजिडेंट का इलैक्शन हुंदा ना, इहदे विच की हुंदा है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ मतलब जे मन के चलो ए बी सी ते डी चार व्यक्ति इलैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। मतलब ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਊੜਾ ਹੈ, मतलब ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ MLA ਨੇ ਲਗਭਗ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ, क्योंकि इन्होंने दोवां यूटियां दे विच विधान सभा इन्हां दे भी मैंबर विधान सभा दे वोट पाउंदे ने। हरेक मैंबर की वैल्यू निकल जाती है, ठीक है, वैल्यू निकलती है। तो जिहड़ा ऊड़ा मतलब कि चलो भी ये वोट पाउंदा है, ये प्रैफरेंस देऊगा कि मैं पहली प्रैफरेंस जिहड़ी दिना है वो दिना बी नूं फस्ट, सैकंड दिना ए नूं, थर्ड दिना मैं डी नूं, ते फोर्थ दिना मैं सी नूं। इस तरीके नाल प्रेफरेंस दित्ती जाती है। जिन्ने भी व्यक्ति उठते हैं सारिਆਂ ਨੂੰ वोट पाउंदे आ, जिन्ने भी मैंबर हुंदे ने, किसी नूं फस्ट सैकंड थर्ड। ਇਹਦਾ मतलब है कि मैं चाहुंदा कि इंडिया का जिहड़ा प्रेजिडेंट है वो बी बने, पर जे बी नहीं बनता किसी कारण तो ए बने, तो जे ए भी नहीं बन सकता तो डी बने, तो नहीं फिर लास्ट ते सी तो बन ही जाए। ये हुंदी है प्रेफरेंस, ठीक है। तो सैकंड प्रेफरेंस का जिहड़ा कह रहे सीगे, सैकंड प्रेफरेंस के फलसरूप वी गिरी जी। अगला आ जाता दल बदल विरोध कानून एंटी डिफेक्शन लॉ तो संविधान की किहड़ी सोध संबंधित है जी? 52 अमेंडमेंट वंजों भी संविधानिक सोध आ जिहड़ी वो एंटी डिफेक्शन लॉ नाल संबंध है जी, ठीक है। तो एंटी डिफेक्शन जिहड़ा लॉ अपना ये 10th शेड्यूल दे विच आउंदा है, 10वें शेड्यूल दे विच आउंदा है। इहदे विच 3 प्रोविजन ने, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ दे विच 3 ने कि कोई भी व्यक्ति पार्टी नहीं छड्ड सकदा। जे वो तकड़ी ते उठे तो तकड़ी ते उठना पऊगा, 5 सालां वास्ते वो पार्टी नहीं छड्ड सकदा, ते ना ही पार्टी दा छड्डनी दूर दी गल आ, वो पार्टी दे विरुद्ध वोट भी नहीं पा सकदा। भी जे कोई बिल चल रहा लोक सभा दे विच बिल चल रहा, तो मतलब हरेक पार्टी अपना एक ना विप बनाउंदी हुंदी है। विप मतलब पार्टी का प्रधान हुंदा लोक सभा राज सभा दे विच, तां ओह पार्टी दे विप दे विरुद्ध वोट नहीं पा सकदा। जे विप कहूगा आपां ये लॉ दे अंगेस्ट पाउणी है तो उहनूं अंगेस्ट ही पाउणी पऊगी, जे कहूगा पक्ष च पाउणी है तो पक्ष च ही पाउणी पऊगी, ठीक है। मतलब पार्टी दे अंगेस्ट नहीं जा सकदा पार्टी दे चोण निशान ते जित के, ते जे अंगेस्ट पाऊगा तो विप की कह दूगा, स्पीकर नूं जां चेयरमैन नूं कह के उहनूं सस्पेंड करवा दूगा जी, ठीक है। ये एंटी डिफेक्शन लॉ है। दूसरी चीज़ है ना तो पार्टी छड्ड सकदा ना विरुद्ध पा सकदा पार्टी दे वोट। तीजी गल आ जिहड़ी एबसेंट भी नहीं हो सकदा। भी जे विप कहंदा भी अपनी कल नूं किसी बिल दे उपर बहस चल रही आपां वोटिंग करनी है, तो वोटिंग विप दे ये नहीं कह सकदा जी मैं तो आ नहीं सकदा जां छुट्टी नहीं मार सकदा, क्योंकि विधान ये जिहड़े साडी पार्लीमेंटरी सिस्टम है इहदे च एबसेंट होना भी एक तरह नाल किसी चीज़ का पक्षपात हो जाता है, क्योंकि मेजोरिटी है जिहड़ी उत्थे सदन की घट जाती है, तो उन्होंने घट मेजोरिटी के नाल मतलब घट मैंबरां दे नाल घट मेजोरिटी के नाल बिल पास हो जाते हैं। इस करके जिहड़ा बाईकाट किया जाता है ये भी कई बारी किसी का पक्ष पूरिया जाता हुंदा। समझ लगे मेरी गल? एबसेंट भी नहीं हो सकता। तो दूजी गल आ भी जिहड़े व्यक्ति आज़ाद ने इंडिपेंडेंस जित के जाते हैं वो किसी पार्टी नूं ज्वाइन नहीं कर सकते। नो पार्टी जी,
ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ 12 ਬੰਦੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ ਲੱਗੂਗਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਧਰਮ ਦੀਨ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ MLA MP ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਫਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ 5 ਕਰੋੜ 10 ਕਰੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਲਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਅੰਤਰਗਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ 85 ਜੀ। ਆਰਟੀਕਲ 85 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁੱਡੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਾਤੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ CM ਭੰਗ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰਾਤੀ ਸੀ ਲਗਭਗ। ਠੀਕ ਹੈ, 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰਾਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਆਯੋਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ? ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆਂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੱਤ ਮੂਲਭੂਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲੰਬਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੱਤਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਲਾਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੂਲਭੂਤ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਹੀ ਨੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਤਕਾਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਤੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਤੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਆਹ ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲ 24, 23, 18, 16 ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਰਟੀਕਲ 20 ਤੇ 21 ਕਦੇ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ 42ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1976 ਚ ਆਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ 10 ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, 11ਵੀਂ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ 1950 ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1950 ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਟੈਚੂਰੀ ਬਾਡੀ ਸੀ, ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨੌਨ ਸਟੈਚੂਰੀ ਬਾਡੀ ਸੀ? ਨੌਨ ਸਟੈਚੂਰੀ ਬਾਡੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਨ ਸਟੈਚੂਰੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸਟੈਚੂਰੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 280 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਹਨਾ 324 ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀ
कहने जी आप। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहर लाल ने 2 अक्तूबर 1959 ਨੂੰ किस स्थान ਤੇ ਕੀਤਾ? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नागौर जी। नागौर राजस्थान ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਵੂਮੈਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ SC ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਤੋਂ ਨਿਰਵਾਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਗੀ, ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਸੀਗੇ ਜੀ, MLA ਦਾ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਇਹ 'ਚ 389 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 93 ਮੈਂਬਰ ਐਸੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, 93 ਕੱਢ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ 4 ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਗੈਰਾ ਸਟੇਟ ਸੀ ਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਜੀ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਧਿਨਿਯਮ 1992 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? 11th ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਇਹ 9th, ਹਾਂਜੀ ਪਾਰਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ 11ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਾਰਟ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 9 ਸ਼ਾਇਦ A ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 243 ਹੈ ਜੀ। 243 A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ 15 ਆਰਟੀਕਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਗਏ ਨੇ। 243 O ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਪਾਰਟ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੀ। ਪਾਰਟ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਗ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਗ 4 A ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 36 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਟੀਕਲ 51 ਤੱਕ ਨੇ ਜੀ। ਦਲ ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, 85 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ 25 ਸਾਲ ਉਮਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜੇ MLAs ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, MC ਦੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 25 ਸਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਮਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 30 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ, 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਲਈ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਮਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ 35 ਸਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਉਮਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਚਾਹੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਾਸੇ ਦਾ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ। 87ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ 87ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਵਿੱਚ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਰਵਾਚਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਸੀਮਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿਸ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜੀ 2001 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2011 ਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ 2021 ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ। ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ ਜੀ? ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਤੇ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਰੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੀਗਲ ਰੈਮਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਵੀ, ਇਹ 'ਚ ਲੀਗਲ ਰੈਮਡੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਸਟੇਟ ਨੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਜਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਜਿਉ ਸਕੇ ਤੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾਏ ਸੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਪ੍ਰੈਮਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕੌਣ ਆ ਤਾਂ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜੀ। ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਆ? ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਮਿਨੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਨੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ 3-4 ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, 1976 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਗਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਸੀ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬਾਉਂਡਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਮਬਲ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ 3 ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨੂੰ ਮਿਨੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਕਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੀ? ਵੈਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਪਤੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਪਤੀ ਮਤਲਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮੌਲਿਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? 36ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਕਮ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਿੰਗਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਏਕਲ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੋਊਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ USA ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਾਰਡ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੋਊਗਾ। 50 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ। ਉਹ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ 28 ਦੇ ਰਾਜ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਪਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਨਾਈਟਡ ਹੈ ਜੀ, ਯੂਨਾਈਟ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਨੇ? ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ। ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ 11 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੱਤ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੱਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ। ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਪਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ। 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ।
ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ, ਠੀਕ ਆ, 1947 ਜੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਸਮਿਤੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ 'ਚ 7 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6 ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਕਚਰ ਪਏ ਨੇ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ, ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਲੈਕਚਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਪਏ ਨੇ ਉਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 356 ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੀ? ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ, ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ 352 ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀ, ਉਹ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 360 ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 3 ਵਾਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ, ਲੌਂਗ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਮਾ। ਤੇ ਜੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 9 ਵਾਰੀ ਯੂਪੀ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ 9 ਵਾਰੀ ਯੂਪੀ 'ਚ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗਿਆ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਦਿੱਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 352 'ਚ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 360 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ 356 ਦੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ? 370 ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਚੱਕਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਾਵਰ ਸੀ ਇਹਦੀ, ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀ, ਝੰਡਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 2 ਯੂਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਤਾ ਜੀ, ਯੂਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੰਮੂ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਲਦਾਖ, ਹੈ ਨਾ, ਸੌਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰਗਿਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। 2 ਯੂਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਤਾ ਇਹਨੂੰ ਜੀ। ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਜੀ? 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮ ਐਕਟ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਥਮ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਪਟੇਲ ਪਹਿਲੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟ ਵੇਖਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਟਾਲਾ ਜੀ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਸੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ। ਤੇ ਫਿਰ 2004 ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ, LK ਅਡਵਾਨੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਿਰਵਾਚਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ, ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੀਡਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ MLA ਨੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਵਾਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ? ਸੋਧ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰਟੀਕਲ 368 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜੀ, ਤਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਅੰਤਰਗਤ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, 360 ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਗੋਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਖੇਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਮਤਲਬ
1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁਰਤਗਾਲਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਗੋਆ 'ਚ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੋਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਮਤਲਬ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੋਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕਰਤੱਵ ਜੀ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ USSR ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਇਹ ਲਏ ਸੀ ਅਸੀਂ USA ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚੈੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ KT ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੀ। KT ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਅਧਿਨਿਯਮ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਜੀ? 51 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। 368 ਸੋਧ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੱਧੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਅਨੁਸਮਰਥਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 50% ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ। ਦੂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਡੀਨਰੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, 50% ਆਫ ਟੋਟਲ ਜੀ, ਟੋਟਲ ਸਟਰੈਂਥ ਦਾ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 2/3 ਆਫ, ਇਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, 2/3 ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਵੋਟਿੰਗ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਵੋਟਿੰਗ ਐਂਡ 50% ਆਫ ਟੋਟਲ ਜੀ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਇਸ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇਸ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਆ ਜਾਂਦਾ 50% ਸਟੇਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰੂਵਲ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ 2/3 ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਟੋਟਲ ਦਾ 50% ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ 50% ਸਟੇਟ ਵੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇਣ ਉਸ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਰਮ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਮਤਲਬ ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1/10 ਮੈਂਬਰ, ਮਤਲਬ 10% ਐਮਪੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗੂਗੀ, ਨਹੀਂ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜੇ 10% ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਮ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? 1/10 ਜੀ, ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਦਾ 10% ਜੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ? 35 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਂਡ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ 30 ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ 25 ਹੈ। 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਨੁਮੋਦਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਜੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅੱਜ ਦਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ CMO ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਚੁਣਾਵ 'ਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਦੇ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਕਰਦਾ। ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰਦਾ?
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੀਐਮ ਦੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਕਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀਐਮ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀਐਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਕਿਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਰ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਡਿਸਾਈਡ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਸਪੀਕਰ ਕਰੂਗਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਵੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕੌਣ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਭਾਸ਼ਣ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ? ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਜੀ। ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਭਾਪਤੀ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਹਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਇਹ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਇਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ? 2 ਵਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ 6 ਮੰਥ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਸੰਸਦ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 3 ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। 3 ਸੈਸ਼ਨ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਦ ਸੈਸ਼ਨ, 3 ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਆ। 4-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 4 ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਸਦਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ? 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਆ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮੈਕਸੀਮਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿੱਟਦੇ ਤੁਰੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ।